Okay, good evening, friends. So, yesterday we saw up till here. This was the homework given to you, exercise 1.1, question number full. The sums were based on Euclid's division algorithm, right? So, I hope you have done the homework. A few of you might be having doubts. So, first of all, for first 5 minutes, we will display the sums which were given to you in homework yesterday. જે સમ કાલે હોમવર્કમાં આપેલા હતા એ આપણે સૌથી પહેલા જોઈ લઈએ કે કેવી રીતના કરવાના હતા. each sum will be displayed for around 1.5 minutes. If you have any doubt, or please tally your homework with the steps given over here. If there is any mistake, you can correct it at home. Fine. So this was the first sum, exercise 1.1, question number 1, sub question 1. You had to find the HCF of 135 and 225, and the answer comes out to be 45, right? There were two numbers. The larger number was divided by smaller number, and we continued the algorithm till the remainder was 0. You are having 60 seconds to see this. In case you have made any mistake, you can correct it. If you don't have any mistake, please go through the sum once, then we will skip forward. Okay, move into next. This was the second sum given in homework. You have to find HCF of 196 and 38220. So the larger number was divided by smaller number. થોડું ધ્યાન આપજો અહીંયા. When you divide the larger number by smaller number, you are getting the answer 195. બરાબર ને? ક્લિયર કટ આપણને અહીંયા ક્વોશન્ટ 195 મળી જાય છે, and the remainder is 0. કાલે આપણે વાત થઈ હતી, જે સ્ટેપની અંદર રિમાઇન્ડર 0 હોય એનો જે ડિવાઇઝર હોય that will be our answer, right? So here 196 is our answer. Then બહુ સિમ્પલ હતું. આ સિંગલ સ્ટેપ ડિવિઝન હતું અને આન્સર આવી જતો હતો. પહેલા જ સ્ટેપમાં રિમાઇન્ડર 0 આવી જાય છે, તો we are getting the answer as 196. I hope you have done this right. The answer of HCF is 196. Let us move ahead. The next sum was to find the HCF of 867 and 255. Homework mahatu. The larger number was divided by smaller number. In the first step, we got the remainder 102, which was not acceptable to us. So again, we selected the divisor and the remainder, and we continued the division till the remainder was 0. જે સ્ટેપમાં રિમાઇન્ડર 0 આવે છે એ સ્ટેપનો ડિવાઇઝર આવી જાય છે 51. એમ ન ખ્યાલ પડતો હોય તો આની ઉપરના સ્ટેપમાં રિમાઇન્ડર હતો 51, so our answer is 51. So these were the sums given in homework. In case you want to write this one, you are having some time, like 20 to 30 seconds to see this or to correct any mistake if you have made it. I will wait for 30 seconds and then we will move to today's topic. So I hope you did not make any mistake, and now we will move to today's topic, which is the fundamental theorem of arithmetic. ક્યાંક આપણે સૌથી પહેલા દિવસની પહેલી સ્લાઇડમાં જોયું હતું ફંડામેન્ટલ થિયરમ ઓફ એરિથમેટિક, અને આપણી વાત થઈ હતી કે આપણે ડિટેલમાં સમજશું અને what is fundamental theorem of arithmetic. So according to textbook, this is the fundamental theorem of arithmetic. Every composite number can be expressed or factorized as a product of primes. બરાબર ને? પ્રોડક્ટ ઓફ પ્રાઇમ્સ શું છે આપણે સમજશું. And this factorization is unique apart from the order in which prime factors occur. અને આપણે નોર્મલ ટર્મ્સમાં ઓર ગુજરાતી લેંગ્વેજમાં સમજી લઈએ. એવરી કમ્પોઝિટ નંબર, હવે કમ્પોઝિટ નંબર તમને ખ્યાલ છે જે નંબરને આપણે ફેક્ટર પાડી શકીએ એને કમ્પોઝિટ નંબર કહેવાય, રાઈટ? 4, 6, 8, 10, 14, 15, 16, 18, આ બધા કમ્પોઝિટ નંબર્સ છે. બરાબર? પ્રાઇમ નંબર સિવાયના. પ્રાઇમ નંબર એટલે એવા નંબર કે જેનો બે જ ફેક્ટર હોય, એક તો એ નંબર પોતે અને 1.
એના સિવાયના જેટલા બી નંબર્સ આપણી પાસે વધે છે, they are composite numbers which are having more than two factors, right? So every composite number can be expressed or can be factorized as a product of primes. બરાબર. હવે આ પ્રોડક્ટ ઓફ પ્રાઇમ્સ ઓરલી આપણે સમજીએ ને એના કરતા બેટર છે તો આપણે એક સમ કરીએ ને ત્યારે આપણને ખ્યાલ પડી જશે કે they can be expressed as product of primes. સિમ્પલી તમારી પાસે એક કમ્પોઝિટ નંબર છે, એનું આપણે ફેક્ટરાઇઝેશન કરશું, બરાબર ને, અને એ ફેક્ટરાઇઝેશન ની અંદર વી વિલ ગીવ પ્રિફરન્સ ટુ પ્રાઇમ નંબર્સ, એટલે તમને ખ્યાલ આવી જશે કે વોટ ઇઝ પ્રોડક્ટ ઓફ પ્રાઇમ્સ, રાઈટ? સો થોડીક વાર હજી રાહ જોઈ લઈએ. કમ્પોઝિટ નંબરને પ્રોડક્ટ ઓફ પ્રાઇમ્સ તરીકે કેવી રીતના ફેક્ટરાઇઝ કરવું એ આપણે આગળના પાર્ટમાં જોઈએ. થોડીક નોર્મલ ઇન્ફોર્મેશન આપણે જોઈ લઈએ અબાઉટ ફંડામેન્ટલ થિયરમ ઓફ એરિથમેટિક. An equivalent version of it was probably first recorded as proposition 14 of book 9 in Euclid's Elements. Equivalent version એટલે એક્ઝેક્ટ ફંડામેન્ટલ થિયરમ ઓફ એરિથમેટિક નહીં, બટ એના જેવું બીજું કંઈ સૌથી પહેલી વાર આ ટાઈપનો આઈડિયા પ્રોપોઝિશન 14 ઓફ બુક 9 ઇન યુક્લિડ્સ એલિમેન્ટ્સમાં આપવામાં આવેલો હતો. સારી ઇન્ફોર્મેશન છે, યાદ રાખવી જોઈએ. However, the first correct proof was given by Carl Friedrich Gauss in his Disquisitiones Arithmeticae. ડેન્જર નામ છે ભાઈ, બટ યાદ તો રાખવું પડશે, રાઈટ? સો અગેન એક ઇક્વિવેલન્ટ વર્ઝન જેવું કંઈક યુક્લિડના એલિમેન્ટમાં જોવા મળ્યું હતું, બટ પરફેક્ટ પ્રૂફ વાળું સૌથી પહેલી વાર આ ભાઈએ આપ્યું હતું કોઈ આવી જગ્યાએ ઓર આવી બુકમાં ઓર આવા નોટેશન, રાઈટ? યસ, ધીસ પર્સન કાર્લ ફ્રેડરિચ ગોસ, લાંબા ચોડા નામ વાળા ભાઈ, is referred to as prince of mathematicians. મેથેમેટિશિયન્સ ના પ્રિન્સ છે આ ભાઈ, and is considered one of the three greatest mathematicians of all time along with Archimedes and Newton. આ બી જાણવા જેવી ઇન્ફોર્મેશન છે જનરલ નોલેજ માટે. મેથ્સ ને તો આપણે થોડી વાર માટે સાઈડમાં મૂકી દઈએ, but as far as your general knowledge is concerned, this person is known as prince of mathematicians, and he is one of the three greatest mathematicians. The three greatest mathematicians lifetime માટે કોને માનવામાં આવે છે? આર્કિમિડીસ, ન્યૂટન and કાર્લ ફ્રેડરિચ ગોસ. સી આની અંદર ક્યાંય ટેલી કરવા નતો ભાઈ. ન્યૂટન ભાઈ તો સાયન્સના માણસ હતા ઓર ફિઝિક્સના વ્યક્તિ હતા, ઓર આર્કિમિડીસ તો એના અલગ પ્રિન્સિપલ આપતો હતો, એની અંદર કન્ફ્યુઝ ન હતા. ટેક્સ્ટબુક પ્રમાણે ઇન્ફોર્મેશન આપી છે જે આપણે યાદ રાખવી છે, રાઈટ? સો હાઉ ટુ ડુ ફેક્ટરાઇઝેશન બાય પ્રાઇમ્સ, એ તો પહેલો જ આપણો સવાલ છે. એન્ડ હાઉ ટુ ફાઇન્ડ HCF and LCM using it, we will understand that by solving example number 8. But before doing that, આ ચાર પોઈન્ટ છે આપણી પાસે, એને આપણે લખી લઈએ. You are having about 2 minutes to write this down. આરામથી લખી લેજો સારા હેન્ડરાઇટિંગથી. 2 મિનિટ જેવો સમય આપને મળે છે. પ્લીઝ રાઇટ ધીસ ડાઉન. આના પછીનો જે ટોપિક આપણે ડિસ્કસ કરશું, હાઉ ટુ ડુ
Product of primes is very important, and you can expect question, minimum one question, to find HCF or LCM using the fundamental theorem of arithmetic, which is a very easy method to find the HCF and LCM. And generally throughout the chapter a method વધારે વાર માટે use થશે. So let us start. Your time is up to write this down, and we will now see how to do factorization by primes. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ આપણે ડિસ્કસ કરવા જઈ રહ્યા છે, તો પૂરેપૂરું અટેન્શન આપણું સામે હોવું જોઈએ. બહુ આરામથી જોજો. નાનકડું અમથું બી પોર્શન સ્કીપ કરશો ઓર નહીં સમજાય તો મિસ્ટેક થશે, રાઈટ? સો બહુ માઇન્યુટ ડિટેલ્સ છે. See, topic is very easy, but the details are minute, right? So please be aware. Example number 8. See, the examples which we are skipping will be definitely covered by me. I previously also told you that we have divided the chapter into certain parts such that we are taking the sums previously, and then in the later part of the chapter we will do the sums which are of proven type. So for now we have to find the HCF and LCM of 6, 72 and 120 using the prime factorization method. મેથડ નું નામ લખેલું છે. સી, યુક્લિડ્સ ડિવિઝન અલ્ગોરિધમ જે તમે કાલે યુઝ કરેલો હતો એનાથી આપણે ખાલી HCF જ ફાઇન્ડ કરી શકીએ છીએ. We can find HCF, but using the prime factorization method we can find the HCF as well as the LCM. તો HCF નો મીનિંગ તો we know very well, highest common factor, right? જે આપેલા નંબર હોય એને ડિવાઈડ કરવા વાળો સૌથી મોટો નંબર જે બધાને ડિવાઈડ કરી શકે, that is HCF. અને LCM, રાઈટ? LCM भी ખ્યાલ છે તમને, ઘણી બધી વાર લીધેલો છે. લીસ્ટ કોમન મલ્ટીપલ, મતલબ એવો નંબર જે 6 ના ટેબલમાં બી આવતો હોય, 72 ના ટેબલમાં બી આવતો હોય અને 120 ના ટેબલમાં બી આવતો હોય, અને સૌથી નાનો નંબર હોય એવો સૌથી નાનો નંબર જે 6, 72 અને 120 ત્રણેયના ટેબલમાં આવી જતો હોય, that is LCM, right? And we have to do the prime factorization method. So we will see the steps one by one, right? What is the first step? Factorize each number as product of primes. Factorize each number as product of primes. જો હવે આપણે પ્રાઇમ ફેક્ટરાઇઝેશન કરવા માટે જઈએ છીએ, સૌથી પહેલા આપણે જે નંબર 6 છે ને એનું પ્રાઇમ ફેક્ટરાઇઝેશન કરશું, રાઈટ? સો this is the prime factorization of 6. સમજી લઈએ. આ તમે નાનપણમાં ભરેલું છે LCM લેવાના ટાઈમે, બરાબર ને? મેં કીધું તો આ ચેપ્ટર તમે બાળપણમાં ભરેલો છે, બટ કોરિલેશન નથી સમજાવેલો તમને, આજે આપણે સમજીએ. જો સ્ટેપ્સ પહેલાથી ડિસ્પ્લે થઈ ગયા છે, બટ તમે આરામથી સમજજો. સૌથી પહેલા આપણે અહીંયા નંબર લખી નાખવાનો છે 6, રાઈટ? બહુ ડિટેલમાં સમજાવું છું, ધ્યાનથી સમજજો. First of all we have to write 6 over here. Then now check whether 6 is a even number or odd number. એ આપણે ચેક કરવાનું છે કે 6 છે એ આપણા માટે even નંબર છે કે odd નંબર છે. તો 6 તો even નંબર છે. 6 even નંબર છે તો એ ડેફિનેટલી 2 થી ડિવિઝિબલ થશે, રાઈટ? 6 is an even number, so it will be definitely divisible by 2. તો જ્યારે બી અહીંયા આપણી પાસે even નંબર આવી જાય, we will start with 2. તો 2 3s are 6, right? 2 અહીંયા લખશું આપણે, 3s are 6. Is that clear to you? અહીંયા 2 આવી જશે, અહીંયા 3 આવી જશે, અને we can write 2 3s are 6. Done. હવે નેક્સ્ટ લાઈનમાં વધવાનું. હવે આપણા માટે આ ક્વેશ્ચન બની ગયો 3. પાછું વિચારવાનું, 3 કેવો નંબર છે, ઓડ ઓર ઇવન? 3 is an odd number. તો જે odd નંબર છે એ તો 2 થી ડિવાઈડ નહીં થાય. તો 2 પછીનો નેક્સ્ટ પ્રાઇમ નંબર કયો આવે છે? 3. તો આપણે 3 થી ડિવાઈડ કરવાની ટ્રાય કરવાની, રાઈટ? So we will divide this by 3. So 3 1s are 3. નીચે 1 આવી ગયું એટલે વાર્તા પૂરી થઈ ગઈ. આ આપણું પ્રાઇમ ફેક્ટરાઇઝેશન થઈ ગયું. સો પ્રાઇમ ફેક્ટરાઇઝેશન ની સિમ્પલ ડેફિનેશન આપણે એ કહીએ કે તમને જે નંબર આપેલો છે એને આપણે અહીંથી ડિવાઈડ કરતો જવાનો છે. સૌથી પહેલા 2 થી ટ્રાય કરવાની, 2 થી ડિવાઈડ ન થાય તો 3 થી ટ્રાય કરવાની, 3 થી બી ડિવાઈડ ન થાય તો 5 થી ટ્રાય કરવાની. બહુ ધ્યાન રાખજો. 5 થી ડિવાઈડ ન થાય તો 7 થી, 7 થી ન થાય તો શેનાથી કરશો? 11 થી, 11 થી ડિવાઈડ ન થાય તો 13 થી, 13 થી ડિવાઈડ ન થાય તો 17 થી. મતલબ ડિવિઝન કરવાના ટાઈમે ઓર ફેક્ટર પાડવાના ટાઈમે આપણે માત્ર પ્રાઇમ નંબર્સનો ઉપયોગ કરવાનો છે.
બરાબર ને? જ્યારે બી આપણે ફેક્ટરાઇઝેશન કરશું ત્યારે ફેક્ટરાઇઝેશન કરવા માટે જે નંબરનો આપણે યુઝ કરીએ છીએ તે શુડ બી પ્રાઇમ નંબર્સ એન્ડ હેન્સ ધીસ મેથડ ઇઝ નોન એઝ prime factorization method, right? This method is known as prime factorization method. Then 6 બહુ નાનો નંબર છે એટલે આરામથી આવી ગયું. કદાચ અમુક લોકોને નહીં સમજાણું હોય, 72 120 થોડા મોટા નંબર છે તો સમજાઈ જશે. બટ 6 ને આપણે હવે કેવી રીતના લખી શકીએ છીએ? 2 into 3. We can write 6 as 2 into 3. અને 2 ને આપણે 2 raised to 1 લખી શકીએ છીએ, 3 ને આપણે 3 raised to 1 લખી શકીએ છીએ. બીકોઝ 2 અહીંયા એક જ વાર આવે છે અને 3 બી અહીંયા એક જ વાર આવે છે. In case સમજાણું નથી, let us move to next number which is 72. Then આમાં સમજાઈ જશે આપણને. Again I am repeating, બહુ ધ્યાનથી માર્કિંગ કરજો. 72 which type of number? Right? 72 is which type of number? Even number. So we will select 2. So 2 36 are 72. આવી ગયું. Next number is 36. Again think, 36 is an even number, so it is divisible by 2, so 2 18s are 36. Now think about 18. 18 is also a even number. So again 2 9s are 18. Now we are having 9. 9 is an odd number. Right? 9 is an odd number. So we will select 3. Right? જો આપણે હજી સુધી 2 થી ડિવાઈડ કર્યું, જેવો અહીંયા ઓડ નંબર આવ્યો આપણે 2 ની બદલી કોનો વિચાર કર્યો? 3 થી. માની લ્યો અહીંયા એવો નંબર છે જે 3 થી ડિવિઝિબલ નથી, તો we will try for 5. એ 5 થી ડિવિઝિબલ નથી તો we will try for 7. એ 7 થી ડિવિઝિબલ નથી તો we will try for 11. નેક્સ્ટ પ્રાઇમ નંબર થી ડિવાઈડ કરવાનું વિચારશું આપણે. રાઈટ? સો 3 3s are 9. અગેન અહીંયા 3 આવી ગયો છે તો 3 1s are 3. 1 આવી ગયો એટલે વાર્તા પૂરી થઈ ગઈ. તો આ જે આપણા ફેક્ટર પડી ગયા ને એ બધા પ્રાઇમ નંબર છે. હવે અહીંયા 2 કેટલી વાર રિપીટ થઈ છે? 3 ટાઈમ્સ. તો આને આપણે 2 ક્યુબ લખશું. અને 3 રિપીટ થઈ છે 2 વાર, તો we will write this as 3 square. So 72 can be written like this, 2 cube multiplied by 3 square. So this is 72. હજી નથી સમજાણું તો 120 માં સમજી લઈએ. Again 120 is which type of number? Even number. So we will select 2. It will be easily divisible by 2. So 2 into 60 is 120. Now we are having 60. So 2 30s are 60. Again 30 is an even number, so 2 15s are 30. Now 15 is not an even number, it is an odd number. So instead of 2 we will try for 3. We will check whether 15 is divisible by 3. Yes, 15 is divisible by 3. So 3 5s are 15. હવે આપણી પાસે અહીંયા આવી ગયો 5. 5 odd number છે, એ 3 થી divisible નથી, તો 3 પછીનો next prime number કયો છે? 5. So we will write 5 1s are 5. I hope this is clear. So 2 કેટલી વાર રિપીટ થઈ છે? 3 times. So we can write 2 cube. 3 એક જ વાર રિપીટ થઈ છે તો 3 raised to 1, and 5 બી એક જ વાર રિપીટ થઈ છે તો 5 raised to 1. So this is how 120 can be written. અત્યારે જે આપણે કર્યું ને ફ્રેન્ડ્સ, that is nothing but prime factorization. હજી આપણે LCM HCF તો બહુ દૂર છે. This is prime factorization. આટલું તમે કરીને આપી દો ને તો આને prime factorization કહેવાય. એક્ઝામમાં આવા બી ક્વેશ્ચન પૂછાય છે, 2-3 નંબર આપેલા હોય અને એમ કીધું હોય કે આનું prime factorization કરીને બતાવો, તો આપણે અહીંયા સુધી કરી અને અટકી જવાનું છે. આના પછી HCF કે LCM ફાઇન્ડ કરવાની જરૂર નથી. જો એક્ઝામમાં ખાલી એવું પૂછેલું હોય કે give the prime factorization of below numbers, તો આપણે આટલું કરીને ઊભું રહી જવાનું છે. ડન? પાછું એકવાર રિપીટ કરી દઉં છું. how do we do the prime factorization? પહેલા ચેક કરવાનું કે નંબર ઓડ છે કે ઇવન. if the number is even you can divide it by 2, એટલે નવો નંબર આવશે. વળી પાછું જુઓ એ ઇવન નંબર છે તો એને ડિવાઈડ બાય 2 કરો. એ ઇવન નંબર નથી તો ડિવાઈડ બાય 3 કરો. હવે ડિવિઝન બાય 3 સપોઝ એ નંબરનું પોસિબલ નથી તો ડિવાઈડ બાય 5 કરો. 5 પોસિબલ નથી તો 5 પછીનો નેક્સ્ટ પ્રાઇમ નંબર 7. 7 થી પોસિબલ નથી તો 7 પછીનો નેક્સ્ટ પ્રાઇમ નંબર 11. 11 થી ડિવિઝન પોસિબલ નથી તો 11 પછીનો નેક્સ્ટ પ્રાઇમ નંબર 13. સમજાય છે? આડું આવડું નહીં કરવાનું. અમુક વખતે આપણને ઉતાવળ થાય. સપોઝ અહીંયા મને 30 દેખાતો હોય તો મને આમ દેખાયું 10 3s are 30 કરી દો. ક્યારેય ન કરતા. ઓલવેઝ ફોલો ધ ઓર્ડર. આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ કહું છું તમને. ઓલવેઝ ફોલો ધ ઓર્ડર. સૌથી પહેલા 2 જ ટ્રાય કરવાનું. 2 થી ન થાય તો 3, 3 થી ન થાય તો 5, 5 થી ન થાય તો 7, 7 થી ન થાય તો 11, 11 થી ન થાય તો 13. આ ઓર્ડર ક્યારેય બ્રેક ન કરતા. રાઈટ? અને બહુ ક્લિયર હિન્ટ આપેલી છે. ઇવન નંબર હોય તો એ 2 થી ડિવાઈડ થશે તો 2 થી ગાડી આગળ ચલાવવાની. ઓડ નંબર આવે તો 3, 3 થી ન થાય તો 5, 5 થી ન થાય તો 7,
7 થી ન થાય તો 11. સમજાય છે? પ્રાઇમ નંબર સિલેક્ટ કરવાના બધા, અને ઇવન નંબર હોય તો એ હંમેશા 2 થી ડિવાઇડ થવાનો જ છે, એમાં કોઈ ચિંતા નથી. રાઈટ? સો આઈ હોપ ધીસ ઇઝ ક્લિયર ટુ યુ. હવે આ જે પ્રાઇમ ફેક્ટરાઇઝેશન આપણે અહીંયા કરેલું છે એને આપણે અહીંયા લખી નાખીએ પહેલા આપણે સોલ્યુશનમાં. તો 6 can be written as 2 raised to 1 into 3 raised to 1. જે નંબર એક જ વાર રિપીટ થતો એની ઉપર 1 લખી નાખજો raised to. This is 72 and this is 120. હવે આપણે આનો HCF ફાઇન્ડ કરી લઈએ અને આપણે આનો LCM ફાઇન્ડ કરી લઈએ. Let us find the HCF and LCM of the given numbers. અહીંયા સુધી જે આપણે કરેલું છે that is prime factorization. હોમવર્કમાં તમને એક ક્વેશ્ચન આપવાનો છું જેમાં તમારે ખાલી પ્રાઇમ ફેક્ટરાઇઝેશન ભરીને આપવાનું છે, તો આટલું ભરીને ઊભું રહી જવાનું છે, આનાથી આગળ વધવાનું નથી. જો તમને પૂછ્યું હોય ફાઇન્ડ ધ HCF, તો હવે આપણે જોઈ લઈએ સૌથી પહેલા તો શું છે HCF. આ મેથડ પ્રમાણે પ્રોડક્ટ ઓફ સ્મોલેસ્ટ પાવર ઓફ ઈચ કોમન પ્રાઇમ ફેક્ટર ઇન ધ નંબર્સ. આવું ટેક્સ્ટ બુકે લખીને આપ્યું છે, થોડું લાંબુ ચોડું છે, મેં એને થોડા શોર્ટ ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરીને આપેલું છે જ્યાં અહીંયા લખેલું છે. એટલે આ તમે એક્ઝામ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ થી યાદ રાખી શકો છો ડેફિનેશન ઓફ HCF અકોર્ડિંગ ટુ ધીસ મેથડ. બટ ફાઇન્ડ કરવા માટે આપણે માત્ર આટલું યાદ રાખવાનું છે, આલુ નહીં, ભૂલથી ભૂલાઈ ગયું. સો HCF કોમન બેઝિસ, રાઈટ? શું સિલેક્ટ કરવાનું છે? કોમન બેઝિસ એન્ડ ધેર સ્મોલેસ્ટ પાવર. હવે સૌથી પહેલા તો થોડા એવા વડીલો બી હશે મારી ભેગા જેને બેઝ અને પાવર ભૂલાઈ ગયા હશે. અહીંયા જોઈ લો ભાઈ, આ લખ્યું છે ને 2 raised to 3 અહીંયા, તો 2 ને બેઝ કહેવાય, 3 ને પાવર કહેવાય. અહીંયા લખ્યું છે 3 raised to 2, તો 3 ને બેઝ કહેવાય, 2 ને પાવર. અહીંયા લખેલું છે 5 raised to 1, so 5 is our base and 1 is our power. I hope this is clear to you. આમાં કોઈ ડાઉટ નહીં હોય, રાઈટ? 5 is our base and 1 is our power. શ્યોર? તો HCF ફાઇન્ડ કરવા માટે આપણે શું સિલેક્ટ કરવાનું છે? કોમન બેઝિસ. આવડ નથી વાંચવું અત્યારે, આપણે અહીંયા આપણી ગાડી અટકાવીને રાખીએ કોમન બેઝિસ. એટલે આ જે ત્રણ વસ્તુ આપણે કરી ને એમાં કયો બેઝ કોમન છે? તો લેટ અસ ચેક. સી, આ દેખાય છે સર્કલ્સ બધા? આમાં બી 2 બેઝ આવે છે, આમાં બી 2 છે અને આમાં બી 2 છે. તો 2 ઇઝ અ કોમન બેઝ, રાઈટ? હવે કોમન બેઝ સિલેક્ટ થઈ ગયો ને, તો હવે એમાંથી સ્મોલેસ્ટ પાવર સિલેક્ટ કરવાનો. મતલબ 2 નો પાવર અહીંયા 1 છે, અહીંયા 2 નો પાવર 3 છે, અહીંયા બી 2 નો પાવર 3 છે. આઉટ ઓફ ધીસ 3 we have to select the base which is having smallest power. તો smallest power માં આપણી પાસે શું વધશે? 2 raised to 1. I hope this is clear to you. પાછું એકવાર રિપીટ કરીએ આપણે. HCF is equal to common basis. તો સૌથી પહેલા તો જોવાનું કોમન બેઝ કયો છે. અહીંયા દેખાય છે બધામાં 2 આવે છે. માની લ્યો આ બે જગ્યાએ 2 આવતો હોય અને અહીંયા ન આવતો હોય તો એ નહીં ચાલે, બધામાં 2 આવવો જ જોઈએ, તો જ એને કોમન બેઝ કહેવાય. તો આપણે પેલા કોમન બેઝ ને અંડરલાઈન કરી આવી કે ભાઈ આ બધા કોમન બેઝ છે. હવે આ બધા કોમન બેઝમાં સૌથી ઓછા પાવર વાળો બેઝ કયો છે? 2 raised to 1, રાઈટ? તો 2 raised to 1 આપણા આન્સરમાં આવશે. ડન? એ આપણે સાઈડમાં વિચારીને રાખીએ, 2 raised to 1 આવશે. ડન? તો 2 raised to 3 નહીં આવે. એવી જ રીતના બીજો કોમન બેઝ કયો છે? 3. જોઈ લઈએ આપણે અહીંયા, રાઈટ? પોઇન્ટર, ઓકે. સો 3 અહીંયા આવી જાય છે, અહીંયા બી 3 આપણો બેઝ છે, અહીંયા બી 3 આપણો બેઝ છે, તો કોમન બેઝ આવી ગયા. હવે આપણે શું સિલેક્ટ કરવાનો છે? સ્મોલેસ્ટ પાવર. તો સ્મોલેસ્ટ પાવર આપણા માટે કયો છે? 3 raised to 1. તો 3 raised to 2 આપણે લેવાનો નથી. તો હવે જે આપણને દેખાય છે એ તો 2 raised to 1 આવશે, રાઈટ? અને બીજું આપણી પાસે આવી જશે 3 raised to 1. સર 3 raised to 1 અહીંયા બે વાર રિપીટ થાય છે. એ ભલે બે વાર રિપીટ થાય, આપણે લખવાનું એક જ વાર છે. 3 raised to 1 રિપીટ બે વાર થાય છે, રાઈટ? બટ આપણે લખવાનું એક જ વાર છે. તો આપણો HCF શું બની જશે? 2 raised to 1 into 3 raised to 1. 2 raised to 1 એટલે 2, 3 raised to 1 એટલે 3. So our answer comes out to be 6. I am repeating it again. બધામાં 2 રિપીટ થાય છે અને 2 નો સૌથી જે સ્મોલેસ્ટ પાવર હોય એ નંબર આપણે અહીંયા લખવાનો છે. બધામાં 3 રિપીટ થાય છે, 3 નો જે સ્મોલેસ્ટ પાવર હોય એ અહીંયા લખવાનો છે એક જ વાર. પછી ભલે 3 raised to 1 અહીંયા બે વાર આવતો હોય, આપણે એક જ વાર લખવાનો છે અને મલ્ટીપ્લાય કરીને આપણો આન્સર આવશે. જો અહીંયા 5 raised to 1 છે બટ બધામાં રિપીટ નથી થતો તો આપણે નથી લીધું. This is our HCF. ડન? હવે આપણે જોઈ લઈએ what is LCM.
તો ટેક્સ્ટ બુક પ્રમાણે this is LCM product of greatest power of each prime factor involved in the numbers. થોડુંક લાંબુ છે, આપણે એની શોર્ટકટ બનાવી લઈએ અહીંયા. what is LCM? all bases. બધું લઈ લેવાનું ભાઈ એકવાર, કોમન નહીં, બરાબર છે. આમાં થોડીક શાંતિ છે LCM માં. all bases બધું લઈ લેવાનું એકવાર, જેટલા બી બેઝ તમને દેખાતા હોય એ બધા એકવાર લઈ લેવાના, અને જો એ રિપીટ થતા હોય તો એનો પાવર કયો લેવાનો? હાઈએસ્ટ. એટલે HCF થી બિલકુલ જુદું, બિલકુલ ઓપોઝિટ, બિલકુલ સામેની સાઈડ. HCF માં શું હતું? કોમન બેઝ. LCM માં શું છે? ઓલ બેઝિસ, બધું લઈ લેવાનું એકવાર. અહીંયા હતું સ્મોલેસ્ટ પાવર, અહીંયા છે હાઈએસ્ટ પાવર. તો આપણે અહીંયા જોઈ લઈએ ભાઈ, અહીંયા બેઝ આપણી પાસે કેટલા છે? એક તો 2 છે, એક 3 છે અને એક 5 છે, બરાબર. હવે ઘણા બધા 2 બેઝિસ છે, એમાં સૌથી હાઈએસ્ટ પાવર કયો છે આપણી પાસે? 3. તો એક તો 2⁻³ આવશે. ડન. એવી જ રીતના 3 ઘણી બધી વાર રિપીટ થઈ છે, આપણે એક જ વાર લખી શકીએ છીએ, પણ આપણે કયો લખશું? 3⁻². અને 5 તો એક જ છે, તો આપણે એને લઈ લેશું 5⁻1. તો આપણો LCM કંઈક આવો આવી જશે, 2⁻³ into 3⁻2 into 5⁻1. ડન. તો 2³ આપણા માટે બની જશે 8, 3² આપણા માટે બની જશે 9, અને 5⁻1 is 5. ત્રણેયને મલ્ટીપ્લાય કરશું તો આન્સર comes out to be 360. આ બધું સિમ્પલ છે. માસ્ટરી ક્યાં છે, પર ધ્યાન ક્યાં રાખવાનું છે તમારે? જે આપણે અહીંયા નંબર સિલેક્ટ કરીએ છીએ ત્યારે. તો LCM એકવાર આપણે ફરી પાછું રિપીટ કરીએ. what do we mean by LCM? all the bases. જેટલી બી ટાઈપના બેઝ દેખાય છે એ બધા આપણે વન ટાઈમ લઈ લેવાના છે, અને વન ટાઈમ જ્યારે આપણે લઈએ ત્યારે ધ્યાન રાખવાનું છે કે સૌથી વધારે પાવર વાળો બેઝ છે એ આપણે સિલેક્ટ કરીએ. માની લ્યો કે આપણે અહીંયા 2 ઘણી બધી વાર રિપીટ થાય છે, બટ આપણે તો એક જ વાર લેવાનો છે, અને એક વાર આપણે જ્યારે એને લઈએ તો હાઈએસ્ટ પાવર વાળો 2 લઈએ, તો આપણે 2³ અહીંયા લખ્યું છે, રાઈટ. ઘણા બધા 2 માંથી આપણે 2 નો ક્યુબ સિલેક્ટ કર્યો છે. એવી રીતના 3 બી ઘણી બધી વાર આવે છે, બટ આપણે તો એક જ વાર લખવાનો છે, તો આપણે 3² ને સિલેક્ટ કરશું બીકોઝ ઇટ ઇઝ હેવિંગ હાઈએસ્ટ પાવર. અને 5 તો એક જ વાર રિપીટ થાય છે, તો એને આપણે એમને લખી નાખશું અહીંયા 5⁻1. સો ધીસ ઇઝ હાઉ વી ફાઇન્ડ LCM. એકવાર પાછું રિપીટ કરું છું ફ્રેન્ડ્સ, પ્રાઇમ ફેક્ટરાઇઝેશન તમને ક્લિયર હશે. HCF અને LCM એકવાર પાછું રિપીટ કરું છું. what do you mean by HCF? કોમન બેઝ. જે કોમન હોય એ જ લખવાનું, બધામાં આવતું હોય એવું, અને એનો સ્મોલેસ્ટ પાવર લખવાનો. આ બધામાં કોમન 2 છે, અને 2 નો સ્મોલેસ્ટ પાવર છે 2⁻1. એવી રીતના બધામાં 3 બી છે, અને 3 નો સ્મોલેસ્ટ પાવર છે 3⁻1. તો આપણે લખી નાખ્યું 2⁻1 into 3⁻1. નોટ કરજો, આપણે 5⁻1 ક્યાંય આઈડા જ નથી ભાઈ, એ કોમન નથી. 120 માં આવે છે, બટ 72 અને 6 માં નથી આવતો, તો એ આપણા HCF ની ગણતરીમાં નહીં આવે. ડન. સેકન્ડ આપણી પાસે છે LCM. LCM એટલે બધા બેઝ એકવાર લખી નાખવાના, બટ એનો હાઈએસ્ટ પાવર લખવાનો. તો ભાઈ આપણી પાસે 2 છે, એનો હાઈએસ્ટ પાવર 2³ છે. આપણી પાસે 3 છે, એનો હાઈએસ્ટ પાવર 3² છે, અને 5 તો એક જ વાર આવે છે, તો એ જે પાવર છે આપણે લઈ લઈએ 5⁻1. ધીસ ઇઝ અવર LCM. ડન. હજી આપણે આવા ઘણા બધા સમ કરવાના છે. ઇન કેસ થોડું ક્લિયર નથી તો અત્યાર માટે લખી નાખીએ, આવતા સમમાં આપણે આને ફરી પાછું ડિટેલમાં સમજીએ. ડન. 6 is the HCF and 360 is the LCM of these numbers. Note. બહુ ધ્યાનવાળી, બહુ કામની વસ્તુ છે, જે બહુ ઓછા લોકો જોવે છે, અને ગમે ત્યાં આના રિલેટેડ ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે છે. ખાસ લખજો તમારા પેજની માર્જિનમાં, રાઈટ. લેટ અસ સી. HCF will be always smaller, right? HCF will be always, sorry, very sorry. Okay, so very sorry for the disturbance. HCF will be always smaller and LCM will be always greater than given numbers, right? મગજમાં રાખીએ આપણે. મિનિમાનો આવો થાય છે કે આપણી પાસે અહીંયા 672 અને 120 છે, તો આ ત્રણેય નંબરનો HCF આ ત્રણેય નંબર કરતા નાનો હશે, ત્રણેય નંબર કરતા નાનો હશે, અથવા તો વધીને ત્રણેય નંબરમાંથી જે સૌથી નાનો નંબર છે એ તમારો HCF હોઈ શકે છે, જે આ કેસમાં પોસિબલ છે, રાઈટ. 672 અને 120 નો HCF હંમેશા આ ત્રણેય નંબરથી નાનો હશે, અથવા તો વધીને 6 હોઈ શકે, એનાથી મોટો નંબર તમારો HCF બની શકતો નથી. એવી જ રીતે
6, 72 અને 120. 6, 72 અને 120. આ ત્રણેયનો LCM હંમેશા ત્રણેય નંબર થી મોટો હશે. એટલે આ ત્રણેયનો LCM 120 થી મોટો હશે. ઓર વધીને 120 હોઈ શકે. તો આ HCF અને LCM ની રેન્જ બંધાઈ દે. આ ત્રણેયનો HCF ત્રણેય નંબર થી નાનો હશે, એટલે 6 થી નાનો હશે આનો HCF, ઓર વધીને 6 હોઈ શકે. અને આ ત્રણેય નંબરનો LCM ત્રણેય નંબર થી મોટો હશે, મતલબ 120 થી મોટો તમારો LCM આવશે, ઓર વધીને 120 હોઈ શકે. રાઈટ, આઈ હોપ ધીસ ઇઝ ક્લિયર ટુ યુ. બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે. યુ આર હેવિંગ 4 minutes to write this slide down. રાઈટ, સ્ટેપ્સ લખી લેજો આ સાઈડ અલગ પેજ ઉપર. આ ખાસ લખજો પ્લીઝ, HCF ની આપણી સમજવાની રીત અને LCM આને ખાસ સારી રીતના લખજો. એના પછી જે સોલ્યુશન છે એનું પ્રાઇમ ફેક્ટરાઇઝેશન સાઈડમાં બતાવી દેજો ને આને એક સાથે લાઈનમાં લખજો. આ જે મેં અહીંયા નીચે લખેલું છે એ તમે પેજની સાઈડમાં લખી નાખજો તો સમ આપણો વ્યવસ્થિત દેખાય. રાઈટ, so this is how we will write. Please write this down. You are having 4 minutes to write this. Please start.
Okay, so I hope you have completed this. In case you haven't completed, please take a screenshot of this and we may move to next question. રાઈટ, આ એક ટાઈપનો ક્વેશ્ચન છે. હવે આપણે આના જ પ્રમાણે બીજી ટાઈપના થોડા ક્વેશ્ચન જોઈ લઈએ. સો whenever you are given, માની લો અહીંયા 3 નંબરની જગ્યાએ 2 નંબર આપેલા છે, then also you have to do the same procedure. 5 નંબર આપેલા હોય તો બી આપણે 5 નંબરનું પ્રાઇમ ફેક્ટરાઇઝેશન કરી અને સેમ પ્રોસિજર ફોલો કરવાની છે. આ ટાઈપના બીજા સમ્સ આપણે પેલા ઘરે ટ્રાય કરશું. ન સમજાય તો આપણે ડાઉટ સેશનમાં સોલ્વ કરી લઈશું. તમે મને મેસેજ કરી શકો છો. સો મૂવિંગ ટુ નેક્સ્ટ type of sums or next type of questions, we are now going to see another type of formula. Suppose there are two numbers a and b. આપણી પાસે બે નંબર છે a and b. Then we can write this formula. LCM of a and b into HCF of a and b is equal to a into b. જો આપણી પાસે બે નંબર હોય a અને b, તો એ બંને નંબરના LCM અને HCF ને તમે મલ્ટીપ્લાય કરો. રાઈટ, LCM અને HCF ને તમે મલ્ટીપ્લાય કરો તો તમારી પાસે એક આન્સર આવશે. એવો જ સેમ આન્સર જો આપણે એ બંને નંબરને મલ્ટીપ્લાય કરી દઈએ a into b, તો એનો બી આવશે. તો ટેકનિકલ લેંગ્વેજમાં we can say that product of two numbers is equal to product of its LCM and HCF. બે નંબરનું મલ્ટીપ્લિકેશન અને એ બંને નંબરના LCM અને HCF નું મલ્ટીપ્લિકેશન સેમ હશે. રાઈટ, multiplication of two numbers or product of two numbers is equal to product of its LCM and its HCF. Right, તો ફોર્મ્યુલા વાઇઝ સમજીએ or સમ વાઇઝ સમજીએ તો આપણી પાસે આ ફોર્મ્યુલામાં there are four things. This is the first thing, LCM, પેલી વસ્તુ છે આપણા માટે. Second thing is HCF. Third is number A and fourth is number B. તો ચાર વસ્તુ છે આપણી પાસે ફોર્મ્યુલા. We are having LCM, we are having HCF, we are having A and we are having B. આ બે નંબર છે અને એ બે નંબરના આપણી પાસે અહીંયા LCM અને HCF છે. તો આપણી મેથડ થી સમજીએ તો આ એક ફોર્મ્યુલાની અંદર ચાર વસ્તુ છે. ચારમાંથી ગમે તે ત્રણ આપેલી હશે તો ચોથી મળશે. માની લ્યો તમને ક્વેશ્ચનમાં બે નંબર આપેલા છે, A આપેલો છે, B આપેલો છે, તો પ્રાઇમ ફેક્ટરાઇઝેશન થી આપણે એનો LCM અને HCF તો ફાઇન્ડ કરી શકીએ છીએ. પણ શોર્ટ ક્વેશ્ચન પૂછાણો હોય કે A આપેલો છે, B આપેલો છે અને HCF આપેલો છે, તો આ ફોર્મ્યુલાનો યુઝ કરીને આપણે LCM ફાઇન્ડ કરી શકીએ. રાઈટ, માની લ્યો LCM આપેલો છે, HCF આપેલો છે અને એક નંબર આપેલો છે, તો બીજો નંબર મળી જશે. બે નંબર આપેલા છે અને LCM આપેલો છે તો HCF આપણને મળી જશે. ઇન શોર્ટ, મોરલ ઓફ ધ સ્ટોરી ઇઝ કે ચાર વસ્તુ છે, બે નંબર, એનો LCM અને HCF. ચારમાંથી ગમે તે ત્રણ વસ્તુ આપેલી હશે તો ચોથી આપણે આ ફોર્મ્યુલાના હેલ્પથી ફાઇન્ડ કરી શકીએ છીએ. તો સૌથી પહેલા આ ફોર્મ્યુલા લખી લ્યો. રાઈટ, પ્લીઝ રાઇટ ધીસ ફોર્મ્યુલા. અને એના પછી હજી બે નાના પોઈન્ટ છે જે આપણે ડિસ્કસ કરી લઈએ. નીચે અહીંયા લખેલું છે પ્રોડક્ટ ઓફ ટુ નંબર્સ is equal to product of their LCM and HCF, જે આપણે ઓલરેડી ડિસ્કસ થઈ ગયું છે. પ્રોડક્ટ ઓફ ટુ નંબર્સ is equal to product of their LCM and HCF. apart from that, આ વસ્તુ ત્રણ નંબરને અપ્લાય નથી થતી. રાઈટ, આ વસ્તુ ત્રણ નંબરને અપ્લાય નથી થતી, બે નંબર હોય ત્યારે જ અપ્લાય થાય છે. પ્રોડક્ટ ઓફ ટુ નંબર્સ is equal to product of their LCM and HCF. માની લો તમારી પાસે ત્રણ નંબર છે A, B અને C, તો એ ત્રણ નંબરને મલ્ટીપ્લાય કરો ને અહીંયા એમનો LCM અને HCF મલ્ટીપ્લાય કરો તો આ રૂલ એને અપ્લાય થશે નહીં. પ્રોડક્ટ ઓફ થ્રી નંબર્સ is not equal to product of their LCM and HCF. આ બહુ ધ્યાન રાખવા વાળો પોઈન્ટ છે. ટેક્સ્ટબુકમાં બહુ ખૂણામાં નાનકડી જગ્યાએ લખેલું છે જે છોકરાઓ જનરલી વાંચતા નથી ઓર ઇવન અમુક સમયે ટીચર્સ બી સમજાવવાના દ્રષ્ટિએ ભૂલી જાય છે. બટ આપણે યાદ રાખવું પડશે. This formula is applicable only when you are given two numbers. જ્યારે ત્રણ નંબર આપેલા હોય ત્યારે આ ફોર્મ્યુલા અપ્લાય થશે નહીં. ધ્યાન રાખજો ખાસ. રાઈટ, સો બહુ સારી ઇન્ફોર્મેશન છે, નવી ફોર્મ્યુલા છે. લખી આપો આને. યુ આર હેવિંગ 1 minute to write this. Please write down as fast as possible.
Alright, so let's move ahead. Again repeating, this formula is applicable whenever you are having two numbers. This is not applicable when you are having three numbers. Right? આના રિલેટેડ જનરલી 1 માર્ક ક્વેશ્ચન પૂછાય છે. બહુ સારી ફોર્મ્યુલા છે, યાદ રાખજો. 1 માર્ક ક્વેશ્ચન આના રિલેટેડ ડેફિનેટલી એક્ઝામમાં પૂછાઈ શકે છે. સો લેટ અસ નાઉ મૂવ અહેડ. એક્સરસાઇઝ 1.2 એટલે આ ફોર્મ્યુલાને રિલેટેડ જે ક્વેશ્ચન છે એ આપણે સોલ્વ કરીએ. એક્સરસાઇઝ 1.2 એની અંદર ક્વેશ્ચન નંબર 2 ની અંદર ફર્સ્ટ. રાઈટ, આ ક્વેશ્ચન નંબર તમે લખી લેતા રહેજો પ્લીઝ, ક્વેશ્ચન લખવાની જરૂર નથી. વાંચી લઈએ. લેટ અસ રીડ ધ ક્વેશ્ચન ફર્સ્ટ. ફાઇન્ડ ધ HCF and LCM of 26 and 91. બહુ ધ્યાનથી, HCF અને LCM તો ફાઇન્ડ કરવાના જ છે. પ્રાઇમ ફેક્ટરાઇઝેશન થી કરવા હોય તો એનાથી, બીજી કોઈ મેથડ થી કરવા હોય તો તેનાથી. આપણે પ્રાઇમ ફેક્ટરાઇઝેશન થી ફાઇન્ડ કરશું. એન્ડ વેરીફાઈ LCM into HCF is equal to product of two numbers. એટલે બહુ સિમ્પલ છે. આમાં આપણી પહેલા તો પ્રાઇમ ફેક્ટરાઇઝેશન પાછું રિપીટ થઈ જશે. સારું એવું રિપીટેશન થઈ જશે. હાઉ ટુ ફાઇન્ડ HCF and LCM. HCF અને LCM મળી જાય પછી આપણે ચેક કરવાનું છે કે LCM અને HCF ને મલ્ટીપ્લાય કરીએ અને એ આન્સર આવશે, અને 26 અને 91 ને મલ્ટીપ્લાય કરીએ અને જે આન્સર આવશે એ સેમ આવવો જોઈએ. સો ફર્સ્ટ we will do the prime factorization of 26. તો 26, જો જેને પ્રાઇમ ફેક્ટરાઇઝેશન હજી નથી સમજાણું પ્લીઝ સમજી લેજો. 26 is a even number. સો even number ને આપણે ડિવાઇડ કરશું by 2. તો 2 13s are 26. Right? 2 13s are 26. Okay, so we are having 26 and 26 is an even number, so 2 13s are 26. Now we are having 13. તો 13 odd number છે. તો odd number છે એ 2 થી ડિવાઇડ નહીં થાય તો આપણે વિચારવાનું 3 થી થશે. ભાઈ આ 3 થી બી ડિવાઇડ નથી થતું. 5 7 11 નથી થતું. ડિરેક્ટલી it will be divided by 13 only because it is a prime number. So 13 ones are 13. So આ 26 નું prime factorization થઈ ગયું. We can write 26 like this. 2 raised to 1 into 13 raised to 1. Then same method થી આપણે 91 ને કરશું. Right? So 91 is an odd number. તો એ 2 થી ડિવાઇડ નહીં થાય. 2 થી નથી થતું તો સૌથી પહેલા 3 ની ટ્રાય કરવાની. આ 3 થી બી નહીં થાય. 5 થી ટ્રાય કરવાનું. 5 થી બી નહીં થાય તો આપણી પાસે હવે આવ્યું 7. તો 91 is divisible by 7. We can write 7 13s are 91. Right? પાછું આવ્યું 13. તો 13 તો આપણને ખ્યાલ છે 13 ones are 13. So we can write 91 as 7 into 13 or 7 raised to 1 into 13 raised to 1. આ થઈ ગયું પ્રાઇમ ફેક્ટરાઇઝેશન. બરાબર, તો આપણે સોલ્યુશનમાં સૌથી પહેલા આટલું લખી નાખીએ. 2 raised to 1 into 13 raised to 1 and 7 raised to 1 into 13 raised to 1. હવે આપણે ફાઇન્ડ કરવું છે HCF. તો એકવાર આપણે ફરી પાછું યાદ કરી લઈએ what is HCF. આ જસ્ટ રિમાઇન્ડર માટે છે. કોમન બેઝ and their smallest power. તો અહીંયા આપણી પાસે કોમન બેઝમાં શું છે? 13. 13 is the common base અને એનો smallest power શું છે? 1. So our HCF will be 13 raised to 1 is equal to 13. It is clear? Now we will see LCM. All bases and their highest power. તો all bases માં આપણી પાસે 2 raised to 1 આવી જશે, 7 raised to 1 આવી જશે અને 13 raised to 1 આવી જશે. બધું એક વાર. પાવર તો બધાનો 1 જ છે તો હાઈએસ્ટ તે સ્મોલેસ્ટ ની કંઈ ચિંતા નથી. તો we will write 2 raised to 1 into 7 raised to 1 into 13 raised to 1. So this will be our LCM. 2 into 7 into 13 કરશું તો we get 182. So this is our LCM. આ અડધો ક્વેશ્ચન થયો. Find the HCM and LCM. રાઈટ, હવે આપણે વેરીફાઈ કરવાનું છે કે LCM અને HCF ને મલ્ટીપ્લાય કરો. રાઈટ, વેરિફિકેશન પાર્ટ. we will multiply LCM and HCF. તો LCM આવી ગયો છે 13, HCF આવી ગયો છે 182. એ બંનેને આપણે મલ્ટીપ્લાય કરી દઈએ so we get 2366. we get 2366. આને સાઈડમાં રાખી દઈએ. હવે આપણે બંને નંબરને મલ્ટીપ્લાય કરી દઈએ. પ્રોડક્ટ ઓફ ટુ નંબર્સ. તો બે નંબર ગયા છે 26 અને 91. So now we will multiply 26 with 91, product of two numbers. અને એ બંનેને મલ્ટીપ્લાય કરવાથી બી આન્સર આવે છે 2366. We can clearly see બંનેમાં આન્સર સેમ આવે છે. આવે જ ને ભાઈ, આપણે ફોર્મ્યુલા જ પહેલા ડિસ્કસ કરી લીધી છે. So when you multiply LCM with HCF, right, and when you multiply the two numbers,
જેનો તમે LCM અને HCF ફાઇન્ડ કર્યો છે બંનેનો આન્સર આવી જશે સેમ. સો વી કેન સી that LCM into HCF is equal to product of two numbers. આ થઈ ગયું આપણું વેરિફિકેશન. ડન. તો ક્વેશ્ચનના બે પાર્ટ છે, એક તો LCM અને HCF ફાઇન્ડ કરવો જેનું આપણે રિવિઝન થઈ ગયું છે પાછું, અને એના સિવાય આપણે કર્યું છે અહીંયા વેરિફિકેશન. આઈ હોપ ધીસ ઇઝ ક્લિયર. આ પાછું લખવાની જરૂર નથી, સમજાય એટલા માટે આપણે ફરી પાછું અહીંયા રિપીટ કર્યું છે તો આપણને યાદ આવતું રહે. યુ આર હેવિંગ 2 minutes to write this down. Please hurry up. So I hope you have written this. Sorry for the disturbances in the video. It's quite tough to have a 2-year-old child at home and to carry out this. There would be slight of the disturbances, but I hope that is fine. So let us see the next question. Exercise 1.2, question number 2, sub question 2. Find the HCF and LCM of 510 and 92. And again we have to verify the same formula. તો સૌથી પહેલા આપણે પ્રાઇમ ફેક્ટરાઇઝેશન કરી લઈએ 510 નું. બહુ ધ્યાનથી, જેમને હજી HCF માં પ્રોબ્લેમ છે જોજો, 3 વાર રિપીટ થઈ છે. પ્લીઝ ડોન્ટ ધેન ટેલ ધેટ સર હજી નથી સમજાતું. હા કેજો, નહીં સમજાય તો હું ડેફિનેટલી સમજાવીશ, બટ ધ્યાન આપજો અત્યારે. રાઈટ. સો લેટ અસ સી. We are having 510. It is an even number, so we will divide it by 2. So 2 into 255 is equal to 510. Now we will see 255. It is an odd number. Odd number છે તો એ ડેફિનેટલી 2 થી ડિવાઈડ નહીં થાય, તો આપણે 2 પછીનો ઓલ્ટરનેટિવ કયો છે 3, આપણે એમને 3 થી ડિવાઈડ કરવાનું ટ્રાય કરીએ. એન્ડ 255 3 થી ડિવાઈડ થઈ જાય છે. 3 into 85. 3 into 85 is 255.
right? Now again we are having 85. 85 is an odd number, and it is an odd number, so it is not divisible by t. તો 2 2, so 2 પછી આપણે 3 ની ટ્રાય કરીએ. 3 થી બી ડિવાઈડ નથી થતું તો આપણે 5 ટ્રાય કરીએ, અને હા આ 5 થી ડિવાઈડ થઈ જાય છે. 5 17 are 85, અને અહીંયા 17 છે તો વિચારવાની જરૂર જ નથી. 17 is a prime number, તો 17 1 are 17. તો 510 ને આપણે કંઈક આવી રીતના લખી શકીએ છીએ. 2 raised to 1 into 3 raised to 1 into 5 raised to 1 into 17 raised to 1. Right, so this was prime factorization of number 510. Now we will look at 92. So 92 is an even number. It is divisible by 2 and we get the answer 46. So 2 into 46 is equal to 92. Right, again 46 is an even number. We will divide it by 2. So 2 into 23 will give us 46. And 23 is a prime number. So which are one જરૂર જ નથી. 23 ones are 23. So 92 can be written as 2 square into 23 raised to 1. Right? 2 અહીંયા બે વાર repeat થાય છે, તો we will write 2 square and 23 એક વાર છે તો 23 raised to 1. અને આપણે સૌથી પહેલા તો અહીંયા લખી લઈએ. Now we want to find HCF. તો HCF શું છે એ પાછું આપણે સમજીએ. Common base and smallest power. તો આ બંનેની અંદર common base શું છે? 2. અહીંયા બી 2 છે, અહીંયા બી 2 છે, અને બંનેમાંથી સ્મોલેસ્ટ પાવર કયો છે? 2 raised to 1. બરાબર ને? જો અહીંયા 2 raised to 1 છે, અહીંયા 2 raised to 2 છે. આ રિપીટ થાય છે, રાઈટ? અને એ બંનેમાંથી ઓછો પાવર કયો છે? 2 raised to 1. તો 2 raised to 1 આવી જશે. બીજો એક કોઈ નંબર કોમન નથી. અહીંયા 3 છે બટ અહીંયા નથી. અહીંયા 5 છે, અહીંયા નથી. અહીંયા 17 છે, અહીંયા નથી. એવી રીતના અહીંયા 23 છે પણ ઉપર અહીંયા 23 નથી. ખાલી એ 2 છે એ એવો બેઝ છે જે રિપીટ થાય છે, અને એનો સ્મોલેસ્ટ પાવર છે 1. So our HCF will be 2 raised to 1. So our HCF is 2. Then we will look at LCM. તો પાછું રિપીટ કરીએ. What is LCM? All the bases. બધું લઈ લ્યો એક એક વાર. સાબમતે બધાને જમવા આવવાનું છે. All the bases and highest power. મેક્સિમમ થાય એટલું જમી લેવાનું. સામે વાળાને ભૂકા કાઢી નાખવાના. ભાઈ રાખવાનું નહીં બાકી. રેડી? હાલો ભૂકા કાઢી નાખી. તો what is LCM? All bases. તો ભાઈ 2 આવશે, 3 આવશે, 5 આવશે, 17 આવશે અને 23 બી આવશે. રાઈટ? હવે જે વસ્તુ રિપીટ નથી થતી એ તો આપણે એક વાર લઈ જ લેશું, બટ જે રિપીટ થાય છે એનો આપણે હાઈએસ્ટ પાવર લેશું. શું કીધું છે? હાઈએસ્ટ પાવર. તો અહીંયા 2 raised to 1 છે, અહીંયા 2 raised to 2 છે, તો we will select 2 raised to 2. રાઈટ? 2 raised to 2. Then 3 raised to 1, 5 raised to 1, 17 raised to 1 અને 23 raised to 1. બીકોઝ શું કીધું છે? ઓલ બેઝિસ. એટલે બધા બેઝ એક એક વાર તો આવવા જ જોઈએ, અને જે બેઝ રિપીટ થાય છે એનો હાઈએસ્ટ પાવર આવવો જોઈએ. તો આપણે બધા બેઝ લઈ લઈએ, અને જે બેઝ રિપીટ થાય છે એનો કયો પાવર લેશું? હાઈએસ્ટ. સો વી વિલ ગેટ 2 સ્ક્વેર. 2 નો હાઈએસ્ટ પાવર લઈ લીધો છે આપણે, અને બાકી બધું તો રિપીટ નથી થતું, તો વન ટાઈમ આપણે અહીંયા લઈ લઈએ. when we multiply 2 square is 4, અને 4 ને આપણે 3 5 17 23 થી મલ્ટીપ્લાય કરીએ તો we get the answer 23460. right? we get the answer 23460. તો HCF અને LCM મળી ગયા છે. હાફ ઓફ ધ ક્વેશ્ચન ઇઝ સોલ્વ. હવે આપણે વેરિફિકેશન પાર્ટમાં વયા જઈએ. રાઈટ? સો વેરિફિકેશનમાં લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં આપણે શું કરવાનું છે? LCM અને HCF ને મલ્ટીપ્લાય કરવાના છે. તો LCM મળી ગયો છે 23460, HCF મળી ગયો છે 2. બંનેને મલ્ટીપ્લાય કરી દઈએ તો we get 46920. આ એક પાર્ટ થઈ ગયો. હવે જે બે નંબર આપણને આપેલા છે 510 અને 92, એ બંનેને આપણે મલ્ટીપ્લાય કરી દઈએ, અને એ બંનેને મલ્ટીપ્લાય કરવાથી બી again the answer is 46920. So this is verified and we can write LCM into HCF is product of two numbers. I hope this is clear. You can have 2 minutes to write this. Please hurry up.
Let's move to the next question. Number 3. Again, we are having two numbers, and we will first of all do the prime factorization. થોડુંક speed માં જોશું આને. 336 is an even number, so it will be divisible by 2. 2 into 168. Again, 168 is even number, it is divisible by 2. 2 into 84. Again, 84 is an even number, so we will divide it by 2. 2 into 42. 42 is an even number, it is divisible by 2, so 2 into 21. 21 is an odd number, so 2 પછી શું આવે છે 3, તો આપણે 3 થી ડિવાઇડ કરવાની ટ્રાય કરીએ, and 21 is divisible by 3. 3 into 7 is 21, અને 7 તો પ્રાઇમ નંબર છે, તો we can write 7 ones are 7. This is clear. પાછું રિપીટ કરું છું, અહીંયા 2 થી ટ્રાય કરવાનું, 2 થી ન થાય તો 3, 3 થી ન થાય તો 5, 5 પછી 7, 7 પછી 11. પ્રાઇમ નંબર જ સિલેક્ટ કરવાનો એસએમની મોડલમાં. Now 2 is repeated 4 times, so we will write 2 raised to 4 into 3 raised to 1 into 7 raised to 1. So we can write it like this: 2 raised to 4 into 3 raised to 1 into 7 raised to 1. Fine. And second number is 54. 54 is an even number, so we will divide it by 2. So 2 into 27. 21 is an odd 20. Sorry, 2 into 27. 27 is an odd number, so we will try dividing it by 3. So 3 nines are 27. Right? 3 nines are 27. 9 is divisible by 3. 3 threes are 9. And again 3 ones are 3. So 2 raised to 1 into 3 raised to 3, we can write 54 like this. 54 is equal to 2 raised to 1 into 3 cube. So we may write this down first of all over here. Now we have to find the HCF. What is HCF? Common base and smallest power. What is common base? See, 2 is the common base, and out of this the smallest power is 1, so we will select 2 raised to 1. 3 is also the common base, and out of this 3 raised to 1 is having the smallest power. બરાબર છે? આ બંને કોમન છે, but smallest power 1 છે, તો આપણે આને સિલેક્ટ કરશું. આ બંને બી કોમન છે, but smallest power 1 છે, તો આપણે આને સિલેક્ટ કરશું. તો we will write 2 raised to 1 into 3 raised to 1 as our HCF, and our answer comes out to be 6. What is LCM? All bases and their highest power. બધું એક વાર લખી નાખવાનું, જમવા બેસી જવાનું, ફટાફટ બધું એક વાર જમી લેવાનું. રાઈટ, બટ ટેક કેર that the power should be highest. રાઈટ, તો આપણી પાસે પેલા તો ત્રણ ટાઈપના બેઝ છે, એક તો 2 છે, બીજો 3 છે, અને ત્રીજો 7 છે. બધું 1 ટાઈમ આવશે, બટ 2 આપણે જ્યારે લખીએ તો એનો હાઈએસ્ટ બેઝ લખવાનો. તો બંનેમાંથી હાઈએસ્ટ બેઝ કયો છે? 2 raised to 4. રાઈટ, આ બંનેમાંથી હાઈએસ્ટ બેઝ કયો છે? 3 ક્યુબ, અને 7 તો એક જ વાર રિપીટ થાય છે, તો 7 raised to 1. So we will write 2 raised to 4 into 3 cube into 7 raised to 1. I hope this is clear to you. બરાબર ને? બધું 1 ટાઈમ લખ્યું છે, અને જે વસ્તુ રિપીટ થાય છે એનો હાઈએસ્ટ બેઝ લેવાનો છે. તો 2 બે વાર રિપીટ થાય છે, આપણે એનો હાઈએસ્ટ પાવર લીધો છે. સોરી, નોટ હાઈએસ્ટ બેઝ, હાઈએસ્ટ પાવર. 3 બી બે વાર રિપીટ થાય છે, we will take the highest power. Right? And 7 તો 1 ટાઈમ જ આવે છે. 2 raised to 4 is 16. 3 cube is 27, and 7 raised to 1 is 7. When we multiply, we get the answer 3024. So half the question is solved. HCF and LCM મળી ગયા છે આપણને. Now we will move to the verification part. Right? આપણે HCF અને LCM ને પહેલા મલ્ટીપ્લાય કરી દઈએ. તો 6 આપણો HCF છે, અને 3024 આપણો LCM છે. બંનેને મલ્ટીપ્લાય કરીએ તો we get the answer 18144. અને પછી જે બે નંબર આપણને આપેલા છે 36 and 54, એ બંનેને બી આપણે મલ્ટીપ્લાય કરીએ તો we again get the same answer 18144. So both the answers are same, so we can write that LCM into HCF is equal to product of numbers. I hope this is clear. You can take 2 minutes to write this down. Please hurry up.
I hope લખાઈ ગયું હશે, right? In case બાકી છે, don't worry, video will be kept available to you for some time. So let us move to next question. We will now see exercise 1.2 question number 4. રાઈટ, આ ક્વેશ્ચન નંબર ખાસ નોટ કરતા જજો તો ટેક્સ્ટ બુકમાંથી ખ્યાલ પડે કે આ ક્વેશ્ચન આપણે સોલ્વ થઈ ગયા છે. ક્વેશ્ચન નંબર 4. This is a simple 1 mark question. બહુ સિમ્પલ છે બટ ઇમ્પોર્ટન્ટ માં ટીક કરજો મારા પ્રમાણે. ફ્રોમ એક્ઝામ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ આના બેસિસ ઉપર ઓર આ ટાઈપનો એક ક્વેશ્ચન પૂછાવવો જોઈએ. રાઈટ, સી given that HCF of 306 and 657 is equal to 9. હવે આટલું વાંચ્યું ને એમાં ત્રણ વસ્તુ આપણને આપી દીધી ભાઈએ. એક તો HCF આપી દીધો, શું આપ્યો છે HCF 9, અને એના સિવાયના બે નંબર બી આપી દીધા. ભાઈ કોનો HCF 9 છે? whose HCF 9 is 306 and 657. બરાબર ને? તો આ આપણા બે નંબર છે 306 અને 657, અને આ બંનેનો HCF શું છે 9. ત્રણ વસ્તુ આપેલી છે, યાદ કરો પેલી ફોર્મ્યુલા. અને ચોથી આપણે ફાઇન્ડ કરવાની છે, we have to find the LCM. રાઈટ, પેલી ફોર્મ્યુલા યાદ કરો, LCM into HCF is equal to product of two numbers. તો અહીંયા આપણી પાસે બે નંબર આપેલા છે, એમનો HCF આપેલો છે અને LCM we have to find. So we will use the same formula. LCM of two numbers multiplied by their HCF is equal to product of two numbers. C HCF આપેલો છે, A આપેલો છે મતલબ નંબર આપેલો છે, અને B મતલબ બીજો નંબર બી આપેલો છે, and we will get the LCM. So let us put the value. Instead of A and B we will write 306 and 657. So LCM of 306 and 657 multiplied by HCF of 306 and 657 is equal to 306 multiplied by 657. Product of two numbers is equal to product of their LCM and HCF. Moving ahead, આ બંને નંબરને ક્યારેય મલ્ટીપ્લાય ન કરતા, કેન્સલ થશે કંઈક ને કંઈક આમાંથી. વેલ્યુ મૂકીએ આપણે. LCM તો આપણે ફાઇન્ડ કરવાનું છે, એને આપણે એમને એમ રાખીએ. ઇન્સ્ટેડ ઓફ HCF we can write 9. રાઈટ, ક્વેશ્ચનમાં આપેલું છે ઇન્સ્ટેડ ઓફ HCF we can write 9, અને સામે તો આ બંને નંબર હતા જ. 9 અહીંયા મલ્ટીપ્લિકેશનમાં છે, પેલી બાજુ જશે તો ડિવિઝનમાં વયો જશે. we can write it like this. સો હવે આટલું સોલ્વ કરશું તો આપણને LCM મળશે. રાઈટ, બંને નંબરમાંથી ગમે તે રીતે 9 થી ડિવાઈડ કરી દો, બંને નંબર ઓલમોસ્ટ 9 થી ડિવિઝિબલ હશે. તો અહીંયા આપણને દેખાય છે C 3 + 6 is 9. So definitely this is divisible by 9. તો 9 ને આપણે આની સાથે કેન્સલ કરીએ like this. So 9 will cancel 34 times. 34 into 9 is 306. So now we will multiply 34 with 657 and the answer which we get is 22338. Right? બહુ સિમ્પલ સમ છે. 1 માર્કમાં પૂછાવા લાયક, ક્યારેક 2 માર્કમાં બી પૂછાય છે, બટ મારા પ્રમાણે 1 માર્કથી વધારે ન પૂછાવવું જોઈએ. સિમ્પલ ફોર્મ્યુલાનો યુઝ છે, LCM into HCF is equal to A into B. રાઈટ, ચાર વસ્તુ છે, ત્રણ આપેલી હશે તો ફોર્થ આપણને મળશે. આ જ ક્વેશ્ચનમાં LCM આપેલો હોય તો આપણને HCF મળી જશે. રાઈટ, અલગ અલગ વેરાયટી પોસિબલ છે, બટ ઓવરઓલ એક જ ટાઈપનો ક્વેશ્ચન થયો, ત્રણ વસ્તુ આપેલી હશે તો ફોર્થ મળશે. You can take 1 minute to write this down. Please hurry up.
So I hope you have written this. Let us move to the next question. Exercise 1.2 question number 7. Please mark this as important. અને તમને સમજાવવા માટે આ ક્વેશ્ચન ની અંદર બહુ વ્યવસ્થિત રીતના એનિમેશન મેં બનાવેલું છે. ગમે તો પ્લીઝ મને મેસેજ કરજો. થોડી મહેનત લાદેલી છે એટલે કહું છું. રાઈટ. સો ફર્સ્ટ વી વિલ સોલ્વ ધ ક્વેશ્ચન અને પછી આપણે એને સમજી લઈએ કે શું થયું એકચ્યુઅલી. There is a circular path around a sports field. એટલે એક રાઉન્ડ સર્ક્યુલર પાથ છે. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field. કોઈ સોનિયાબેન છે એને સર્ક્યુલર પાથ ઉપર ડ્રાઈવ કરવા માટે અંદાજે 18 મિનિટ્સ લાગી જાય છે. એન્ડ રવિભાઈ છે એમને 12 મિનિટ્સ લાગે છે સેમ રાઉન્ડ ફિલ્ડ ને કવર કરવા માટે. એટલે માની લ્યો કે બંને જણા કોલેજ ચોકમાં ઊભા છે એન્ટ્રન્સ ગેટ ઉપર અને પૂરેપૂરો સર્કલ ફરે છે. તો સોનિયાબેન ને 18 મિનિટ્સ લાગે છે અને રવિભાઈ ને 12 મિનિટ્સ લાગે છે. સર હવે 18 મિનિટ થોડી લાગે ભાઈ, લાગે છે, માની લ્યો અત્યારે. રેડી. So Sonia takes 18 minutes to complete one round and Ravi takes 12 minutes to complete the same. Right? હવે આગળ વધીએ એની પહેલા થોડીક વાર માટે વિચારી લ્યો બંનેમાંથી સ્પીડ કોની વધારે છે. ડેફિનેટલી રવિભાઈની, જેને ટાઈમ ઓછો લાગે છે એમની સ્પીડ વધારે છે. રાઈટ. સોનિયાબેનની સ્પીડ ઓછી છે. સપોઝ they both start at the same time and from the same point. They both start at the same point and at the same time. બંને જણા સેમ ટાઈમ અને સેમ પોઈન્ટ ઉપરથી સ્ટાર્ટ કરે છે એન્ડ દે ગો ઇન સેમ ડાયરેક્શન. આફ્ટર હાઉ મેની મિનિટ્સ will they meet again at the starting point? After how many minutes will they meet again at the starting point? See, બહુ સિમ્પલ છે. બંને જણા એક જ સમયે એક જ પોઝિશન ઉપરથી સ્ટાર્ટ કરે છે તો કેટલી વાર પછી વરી પાછા ત્યાં ને ત્યાં મળશે. બરાબર. આવા ક્વેશ્ચન્સ માટે એલસીએમ ફાઇન્ડ કરવાનો હશે. પેલી વસ્તુ મગજમાં બેસાડી લો. વાય એલસીએમ એ આપણે ક્વેશ્ચનના પછીના પાઠમાં સમજીએ. અત્યાર માટે યાદ રાખી લ્યો કે આ ટાઈપનો ક્વેશ્ચન આવે. હવે અહીંયા બે જણા છે, 3 જણા હોય તો બે એલસીએમ જ ફાઇન્ડ કરવાનું છે, 5 જણા હોય તો બે એલસીએમ જ ફાઇન્ડ કરવાનું છે. વી હેવ ટુ ફાઇન્ડ ધ લીસ્ટ કોમન મલ્ટીપલ. સૌથી પહેલા આપણે લીસ્ટ કોમન મલ્ટીપલ ફાઇન્ડ કરી લઈએ, પછી આપણે લેટર પાર્ટમાં જોઈએ કે વાય વી હેવ found the LCM. So let us see. First we will find the LCM. Time taken by Sonia to complete one round is 18 minutes. Time taken by Ravi to complete is 12 minutes. In order to know when they will meet again, we have to find the LCM of 12 and 18. So 12 ને આપણે આવી રીતના લખી શકીએ. પ્રાઇમ ફેક્ટરાઇઝેશન આનું તો મોટે થઈ જાય ને, પેલું ટેબલ ડ્રો કરવાની જરૂર નથી. 12 can be written as 4 into 3 અને 4 ની જગ્યાએ we can write 2 square. Right? એવી જ રીતના આપણી પાસે છે 18 and 18 can be written as 2 into 9 and 9 can be written as 3 square. મેં ડિરેક્ટલી લખ્યું છે, મગજમાં ન બેસે તો તમે આનું પ્રાઇમ ફેક્ટરાઇઝેશન સાઈડમાં કરી શકો છો. રાઈટ. પ્રાઇમ ફેક્ટરાઇઝેશન કરશો એટલે આવું કંઈક આવી જશે 2 square into 3 raised to 1 અને આનું આવી જશે 2 raised to 1 into 3 square. Now what is LCM? LCM means all the bases and highest power. તો અહીંયા તો બેઝ આપણી પાસે બે જ ટાઈપના છે 2 અને 3. તો જોઈ લઈએ બંને 2 માંથી હાઈએસ્ટ પાવર કયો છે 2 નો સ્ક્વેર અને બંને 3 માંથી બી હાઈએસ્ટ પાવર કયો છે 3 નો સ્ક્વેર. સો અવર LCM will be 2 square into 3 square. Right. Now 2 square is 4, 3 square is 9. So when you multiply 4 and 9 the answer is 36. So they will meet again after 36 minutes. એટલે સ્ટાર્ટ કરી લઈએ એની 36 મિનિટ પછી બંને જાણા મળશે. આન્સર ક્લિયર છે? આન્સર ઇઝ 36 મિનિટ્સ. માર્ક્સ મળી જશે. બટ સમજાવવું જોઈએ કે વાય વી આર ફાઇન્ડિંગ એલસીએમ. હવે આપણે રિવર્સમાં વિચારવાનું ચાલુ કરીએ. 36 મિનિટ પછી બંને જાણા જ્યાંથી સ્ટાર્ટ કર્યું હતું ત્યાં પાછા મળશે. તો 36 મિનિટની અંદર સોનિયાબેને કેટલા રાઉન્ડ પૂરા કર્યા હશે? તો 36 ને આપણે 18 થી ડિવાઈડ કરી દઈએ તો આન્સર શું આવી જશે 2. So after 36 minutes, Sonia would have completed 2 rounds. Done. અને રવિભાઈને કેટલી રાઉન્ડ પૂરા થયા હશે? તો 36 ને ડિવાઈડ બાય 12 કરીએ. 36 divided by 12. So 36 upon 12 is 3. તો રવિભાઈના 3 રાઉન્ડ પૂરા થયા હશે. એટલા ને એટલા ટાઈમમાં સોનિયાબેનના માત્ર 2 જ રાઉન્ડ પૂરા થયા છે.
અને રવિભાઈએ ડ્રાઈવ કરી લીધા છે 3 રાઉન્ડ્સ. વાય? સ્પીડ ઓફ સોનિયા ઇઝ લેસ એન્ડ સ્પીડ ઓફ રવિ ઇઝ મોર. બરાબર ને? હવે આપણે સમજીએ એલસીએમ શું કામ ફાઇન્ડ કરવાનો છે. જો પોતપોતાની રીતના બંને જાણા રાઉન્ડ ફિલ્ડ ઉપર સ્ટાર્ટ તો થઈ જ જશે. બરાબર છે? હવે બંને જાણાએ માની લ્યો સવારે 10 વાગેલા છે. બરાબર ને? 10 વાગે બંને જાણાએ ડ્રાઈવ કરવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું. તો 10 વાગે સ્ટાર્ટ કરશું. સ્ટાર્ટિંગ પોઝિશન ઉપર સોનિયાબેન ઊભા છે, રવિભાઈ ઊભા છે, ને આપણે બી ઊભા છીએ સ્ટાર્ટિંગ પોઝિશન ઉપર મસ્ત મજાની એક વોચ લઈને ઓર ક્લોક લઈને. અને આપણે સીધું સ્ટાર્ટ. અને સોનિયાબેન ને રવિભાઈ દોડવા માંડે. 10 વાગેલા છે. 10 વાગીને 12 મિનિટ થશે ને તો રવિભાઈ આપણને સામે દેખાશે. શું કામ? 12 મિનિટમાં એનો એક રાઉન્ડ પૂરો થઈ ગયો. રવિભાઈ ઊભા તો નહીં રહે, તો દોડવાનું આગળ કન્ટિન્યુ કરશે. તો એનો બીજો રાઉન્ડ ચાલુ થયો. 10 વાગીને 18 મિનિટ થશે. બરાબર ને? ત્યારે આપણી સામે કોણ આવી જશે? સોનિયાબેન આવી જશે. જ્યારે આપણી સામે સોનિયાબેન આવી જશે ને ત્યારે રવિભાઈ તો પોતાનો બીજો અડધો રાઉન્ડ પૂરો કરી દીધો હશે. રાઈટ? હવે થશે 10 વાગીને 24 મિનિટ. 10 વાગીને 24 મિનિટ થશે તો રવિભાઈ આપણને પાછા સામે દેખાશે. આ સમયે રવિભાઈના 2 રાઉન્ડ પૂરા થઈ ગયા હશે અને સોનિયાબેનનો હજી બીજો રાઉન્ડ ચાલતો હશે. બીકોઝ બંનેની સ્પીડ અલગ છે. આઈ હોપ ધીસ ઇઝ ક્લિયર ટુ યુ. તો જેમ જેમ ટાઈમ આગળ વધશે એમ એમ બંનેના ટેબલની વેલ્યુઝ આગળ વધશે. ફોર એક્ઝામ્પલ સોનિયાબેન રવિભાઈ થી ચાલુ કરીએ. રવિભાઈ આપણને 10 વાગીને 12 મિનિટે દેખાશે. પછી વળી પાછા 10 વાગીને 24 મિનિટે દેખાશે. પછી વળી પાછા 10 વાગીને 36 મિનિટે દેખાશે. આઈ હોપ ધીસ ઇઝ ક્લિયર ટુ યુ. રાઈટ? પાછું રિપીટ કરું છું. વાય? બીકોઝ રવિભાઈને એક રાઉન્ડ કમ્પ્લીટ કરવા માટે 12 મિનિટ લાગે છે. તો 12 મિનિટમાં પહેલો રાઉન્ડ, 24 મિનિટમાં બીજો રાઉન્ડ, 36 મિનિટમાં ત્રીજો રાઉન્ડ. તો માની લ્યો 10 વાગ્યાનો ટાઈમ આપણે સિલેક્ટ કરીએ તો રવિભાઈ આપણને ક્યારે ક્યારે દેખાશે? 10 વાગીને 12 મિનિટે, 10 વાગીને 24 મિનિટે, 10 વાગીને 36 મિનિટે. તો 12, 24, 36 આ બધું શું છે? 12 ના મલ્ટિપલ્સ છે. શું છે? 12 ના મલ્ટિપલ્સ. એવી જ રીતના સોનિયાબેન 18 મિનિટ લાગે છે. તો 10 વાગે આપણી સામે હતા, ફરી પાછા ત્યારે દેખાશે 10 વાગીને 18 મિનિટે. પછી 18 ના ટેબલમાં 18 2 36, તો પાછા ત્યારે દેખાશે 10 વાગીને 36 મિનિટે. બરાબર ને? હવે જો 12 નો ટેબલ આપણે બોલીએ તો 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36. એવી જ રીતના 18 નો ટેબલ બોલીએ તો 18 1 18 ને 18 2 36. આવ્યો ને બંનેના ટેબલમાં 36. તો 36 શું છે? 12 નો બી મલ્ટિપલ છે, 18 નો બી મલ્ટિપલ છે, બંનેમાં આવે છે એન્ડ ઇટ ઇઝ ધ લીસ્ટ કોમન મલ્ટિપલ. રાઈટ? આટલું તો સમજાઈ ગયું હશે. આ તો એક્સપ્લેનેશન થઈ ગયું. પણ હજી એક મસ્ત મજાની વસ્તુ સ્ક્રીનની રાઈટ સાઈડમાં તમને બતાવું છું. પ્લીઝ અહીંયા જોજો. રાઈટ? આ આપણો સર્ક્યુલર ટ્રેક છે અને સર્ક્યુલર ટ્રેક ઉપર બંને જાણા ઊભા છે. એસ એટલે સોનિયાબેન, આર એટલે રવિભાઈ. બોથ ઓફ ધેમ આર સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ ધ સેમ પોઝિશન. એક જ જગ્યાએ બંને ઊભા છે અને સેમ ટાઈમ ઉપર બંને જાણા સ્ટાર્ટ કરશે. આ એનિમેશન લાઈવ થશે, હમણાં સ્ટાર્ટ થશે. અને જે હું બોલું છું એને પ્લીઝ કોરિલેટ કરતા જજો. બધાનું ધ્યાન અહીંયા હોવું જોઈએ. હવે આપણે બંનેને કહી દઈએ છીએ સ્ટાર્ટ. મંડો દોડવા. મગજમાં ધ્યાન રાખજો, સોનિયાબેનની સ્પીડ ઓછી છે અને રવિભાઈની સ્પીડ વધારે છે. ફોકસ બધાનું અહીંયા હોવું જોઈએ. ધ્યાન બધાનું અહીંયા હોવું જોઈએ કે એકવાર બંને જણા અહીંયાથી સ્ટાર્ટ થાય છે પછી કેટલી વાર અહીંયા માણસો રિપીટ થાય છે એ આપણે જોવાનું છે. કહી દઈએ આપણે બંનેને સ્ટાર્ટ રનિંગ. સો બોથ ઓફ ધેમ હેવ સ્ટાર્ટેડ રનિંગ. તમે જોઈ શકો છો રવિભાઈ આગળ નીકળી ગયા છે, એમની સ્પીડ વધારે છે. રવિભાઈનો એક રાઉન્ડ પૂરો થઈ ગયો, સોનિયાબેનનો હજી ચાલુ છે. રવિભાઈનો બીજો રાઉન્ડ પૂરો થયો, હાફ રાઉન્ડ પૂરો થયો ને રવિભાઈને, જ્યારે સોનિયાબેનનો એક પૂરો થયો. રવિભાઈના 2 રાઉન્ડ પૂરા થઈ ગયા. રાઈટ? અને જો રવિભાઈનો 3rd રાઉન્ડ કમ્પ્લીટ થયો અને સોનિયાબેનનો બી 3rd રાઉન્ડ કમ્પ્લીટ થઈ ગયો છે. સો આઈ હોપ ધીસ ઇઝ ક્લિયર ટુ યુ. મજા આવી હશે જોવાની. એકવાર ફરી પાછું જોઈ લઈએ આને. બોથ ઓફ ધેમ આર સ્ટેન્ડિંગ એટ ધ સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ. બંને જણા સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ ઉપર છે. ખાલી એ ઓબ્ઝર્વ કરવાનું છે જેટલા સમયમાં રવિભાઈના 3 રાઉન્ડ પૂરા થાય છે એટલા જ સમયમાં સોનિયાબેનના 2 રાઉન્ડ પૂરા થશે. આઈ એમ પ્લેઇંગ ઇટ અગેન. યુ કેન સી Ravi has moved ahead. First round of Ravi is completed in 12 minutes. હવે 18 મિનિટ થઈ ગઈ. સોનિયાબેનનો એક રાઉન્ડ પૂરો થયો ત્યારે રવિભાઈ આગળ પહોંચી ચૂક્યા હતા. 24 મિનિટ થઈ ગઈ. રવિભાઈના 2 રાઉન્ડ પૂરા થઈ ગયા. અને હવે 36 મિનિટ્સ પૂરી થશે ત્યારે બંને જણા they will meet again at the starting point.
અને રવિભાઈના 3 રાઉન્ડ પૂરા થઈ ગયા અને સોનિયાબેનના 2 રાઉન્ડ પૂરા થઈ ગયા. આમાં મજા આવી હોય તો પ્લીઝ મને મેસેજ સેન્ડ કરી દેજો તો હું હજી આવા સારા એનિમેશન્સ બનાવી શકું આપના માટે. થોડું મોટિવેશન મળી જાય મને બી. રાઈટ, જસ્ટ કિડિંગ, મસ્તી કરું છું, કોઈ ઇશ્યુ નથી. આ લખી શકો છો. રાઈટ, લખવા માટે આપની પાસે 3 મિનિટનો સમય છે. યુ કેન ટેક 3 મિનિટ્સ ટુ રાઇટ ધીસ ડાઉન. પ્લીઝ રાઇટ ડાઉન. ક્વેશ્ચનનો ખાલી નંબર લખજો અને સોલ્યુશન લખી આપજો. આ જે રાઉન્ડ છે તમારે ડ્રો કરવો હોય તો ઠીક છે, કારણ કે તમે ત્યાં વિડીયો તો પેજ ઉપર બનાવી નથી શકવાના એનિમેશન. રાઈટ, સો જસ્ટ રાઇટ ધીસ ડાઉન. યુ આર હેવિંગ 3 minutes to write this. Please write. So I hope you have written this down. In case time ઘટે છે તો પાછું જોઈ શકો છો. So this is the homework. આટલું આપણે કરવાનું છે. અમુક લોકોની તાલે ક્વેરીઝ હતી, સર જે સમ સમજાવ્યા વન ટાઈમ લખવાના છે, લખવાના જ છે બાય ડિફોલ્ટ. સો ઓલ સમ્સ એન્ડ થિયરી ધેટ વી હેવ ડન ટુડે વન ટાઈમ, જેટલું બી આજે ડિસ્પ્લે થયું છે તે સમજાવેલું છે તે. અપાર્ટ ફ્રોમ ધેટ અહીંયા જે છે એ તમારે સેલ્ફમાં ટ્રાય કરવાના છે. સો જે આ બ્લેક કલરમાં છે એ હોમવર્ક તમારે રફ બુકમાં કરવાનું છે, અને જે અહીંયા ઓરેન્જ કલરમાં છે એ હોમવર્ક તમારે તમારી CW માં ટ્રાય કરવાનું છે તમારી રીતે. અને કાલે આપણે જેમ આજે કર્યું હતું એમ આજે ક્વેશ્ચન્સ છે સૌથી પહેલા જોશું. કોઈ ડાઉટ હશે તો એને સોલ્વ કરશું, મને મેસેજ કરી આપજો તો આપણે વિડીયોમાં એને એડ કરી દઈએ. રાઈટ, સો ધીસ હોમવર્ક all sums and theory that we have done today one time in your rough book. અને અહીંયા જે છે એક્ઝામ્પલ 6, 7, એક્સરસાઇઝ 1.2 ની અંદર ક્વેશ્ચન નંબર 1 અને ક્વેશ્ચન નંબર 3 ફૂલ આટલું આપણે જાતે ટ્રાય કરવાનું છે. ક્વેશ્ચન નંબર 1 જે છે એમાં ખાલી પ્રાઇમ ફેક્ટરાઇઝેશન કરવાનું છે, ઓનલી પ્રાઇમ ફેક્ટરાઇઝેશન કરજો. અને આમાં HCF અને LCM ફાઇન્ડ કરવાના છે 3 માં, તો એમાં HCF અને LCM ફાઇન્ડ કરજો. આ હોમવર્ક નોટ કરી લ્યો. રાઈટ, સ્ક્રીનશોટ લઈ લ્યો આનો, ઓર વિડીયો અવેલેબલ છે તો તમે જોઈ શકશો પાછું શું હોમવર્ક છે. સ્ટીલ 30 સેકન્ડ્સ આપું છું, હોમવર્ક લખી લ્યો ફટાફટ. આજે જે કંઈ બી આપણે જોયું છે, સમજ્યું છે, that is one time, and what you have to try at home is example 6, 7, example 6, 7, exercise 1.2 ની અંદર મેઇન ક્વેશ્ચન નંબર 1 and 3 ફૂલ એટલે એની અંદર સબ ક્વેશ્ચન હશે. So we will end the session today, and tomorrow again we will continue the chapter with new topic. But કોઈ સમમાં ડાઉટ હશે આની અંદર તો એ આપણે સૌથી પહેલા જોશું અને પછી આપણે આગળ વધશું. કોઈને સમમાં ડાઉટ હોય તો મને પ્લીઝ મેસેજ કરી આપજો. સેકન્ડ, few students are not taking this seriously. અમુક લોકો અત્યારે વિડીયો લીવ કરી ચૂકેલા હશે, એ તો મને ખ્યાલ પડી જશે કોણે અત્યારે વિડીયો લીવ કરી દીધો છે. we will see that. બટ બહુ રિક્વેસ્ટ કરીને કહું છું, આજનું જે હોમવર્ક છે એ મને કાલે સવારે 12 વાગ્યા સુધી મારા વોટ્સએપના પર્સનલ નંબરમાં ફોટો આવી જવો જોઈએ તમારા પેરેન્ટ્સની સાઇનની સાથે.
રાઈટ? આ જે બંને હોમવર્ક આપણી સામે છે, બંને અલગ અલગ બુકમાં વ્યવસ્થિત સારા હેન્ડરાઇટિંગથી કેલ્ક્યુલેશન સહિત લખેલું હોવું જોઈએ. અને બધા લોકોનો મારા પર્સનલ નંબર ઉપર, મારા હસાન સરના પર્સનલ નંબર ઉપર પર્સનલી વોટ્સએપમાં ફોટો પાડી અને મોકલી આપવાનો છે હોમવર્કના બધા પેજીસ પર્સનલી. રાઈટ? મમ્મી અને પપ્પાના સાઇનની સાથે. મમ્મી હોય તો મમ્મી, પપ્પા હોય તો પપ્પા, બંનેમાંથી એક પેરેન્ટની સાઇન હોવી જોઈએ. રાઈટ? આ કમ્પલસરી છે કાલ માટે. જ્યારે બી હું આવું કહું ત્યારે હોમવર્કના ફોટો આવી રીતના મને મોકલવાના છે. દરરોજ નહીં મોકલવાના, પાછું રિપીટ કરું છું, બટ કાલ માટે મારે આ ફોટોઝ જોઈએ છે ફોર શ્યોર. એ ભી બપોરે 12 વાગ્યા પહેલા. રાઈટ? કમ્પલસરીલી. સી, હું અહીંયાથી મહેનત કરી શકું છું તો તમારે બી ત્યાં બેસીને કરવી પડશે. ધેટ ઇઝ ફોર શ્યોર. તમે નહીં કરો તો નુકસાની તમારી છે, મારી કોઈ નુકસાની નથી. પાછું સમજાવું છું. રાઈટ? સો let's keep it up to here. Thank you very much, and we will meet again tomorrow. Fine, till then, take very good care of yourselves. Goodbye. Jai Hind.